Praise the Lord. Hallelujah, church. All glory be to the name of God. Amen. Amen. He is risen from the dead. Hallelujah. Prabhu utla hai. He is risen. The grave is empty. The Bible says, come and see. There is no one there. He is risen. Amen. Hallelujah. Amen. And I have faith that today as you worship Him, as you listen to the word of God, that His resurrection power will flow through you, to your homes, in your workplaces. Amen. In your spiritual life, in your prayer life, He will revive you. If there's a dead situation that you are in, I have faith. I come into accordance with you by the Spirit of God, that you will come out of it alive in the name of Jesus. Amen. That every dead situation that you are in, that He will pull you out of it. Amen. I want you to do something. If this video, if our ministry has been blessing you, and you've felt the power of God touch you, share it with your friends and family. Share the service. Help us, forward the word of God to more and more people, that the kingdom of heaven is full of souls that have not accepted Him, that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Come, let us pray. Father, we come to your throne of grace, O Lord Master. We worship you and we honor you, O Lord Master. And we thank you for the great love that you have shown us, Master. That you sent your only begotten Son, O Lord Master, O Lord Father, to die upon the cross and to be risen again on the third day, as you promised, so that we can receive redemption, we can receive everlasting life and salvation in Him, O Lord Master, yes, Lord Father. And through Him, O Lord Master, yes, Lord Father, that we can receive righteousness, O Lord Master, holiness in Him, O Lord Master, yes, Lord Jesus, and we can be washed of our sins by His blood, O Lord Master, and forgiven of our sins by His blood and His sacrifice, O Lord Master. And we thank you, Jesus, for your obedience, for you have risen from the dead, and you are Lord Master, yes, Lord Father. You are the King of glory, and the Lord strong and mighty, and the Lord mighty in battle, O Lord Father. We worship you, O Lord Jesus. We bring this service, the word of God, as Pastor Paul preaches, O Lord Master, Lord Father. Let your word go, O Lord Master, and along with it the Spirit of God, Master. Holy Spirit, let your fire follow. Yes, Lord Jesus. Have mercy, have pity upon us, Lord. We surrender our lives to you, O Lord Master. We seek for your mercy, O Lord Jesus. Yes, Father. I give everything into your mighty hand, O Lord Jesus. Lord, let your kingdom come and your will be done. I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Vijay hua, Yeshu mera vijay hua, bolo vijay hua, Yeshu mera vijay hua, shaitan hara hua, mera Yeshu vijay hua, shaitan hara hua, oh mera Yeshu vijay hua. शैतान के सिर को
He has defeated death. Amen. Hallelujah. Come, let us worship Him. Oh, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बोलो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
राजाओं का राजा है, अपने हाथों को उठाकर वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, worship him, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर हमें अनंत जीवन दिया, विधियों का वो लेख जो दिलों में तो मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो दिलों में तो मिटा डाला, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, यीशुआ तू प्रभुओं का प्रभु है, अपने हाथों को उठाकर आवाज उठाकर कहेंगे, राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। Hallelujah, Lord. Yes, Master. You're the King of Kings and the Lord of Lords, O Lord Master. For you have risen from the dead and you are Lord, Father. Your name is highly exalted above all, Lord, that every knee will bow and tongue confess that Jesus Christ is Lord, Father. And we worship you, Lord Jesus. And we worship you and we honor you, O Lord. We thank you for your sacrifice, O Master, that in you we have received salvation, that our robes, O Lord Master, have been made white by your blood, that we have received the robe of righteousness by you, in you, by the grace of our Lord Jesus Christ, by the Holy Spirit, O Lord Father. Yes, Jesus, we worship you and we honor you, Father. We thank you, Lord. We thank you. No matter what we do, O Lord Jesus, we will fall short of your glory. All we can say is thank you. All we can say is thank you. All we can say is thank you, Master. अपने हाथों को उठाकर शुक्र अदा करेंगे. उसने वो किया है जो कोई मनुष्य कर ना सका. He endured your shame. He endured your suffering. He endured death. It should have been me, oh Lord. It should have been me. But you took my place so that I could live, I could receive salvation and redemption. Lift up your hands and worship Him. And worship Him and worship Him, for all He is worthy for is all of your worship and glory. Lord, a 10,000 lifetimes will fall short, O Lord Master. Eternity, O Lord Master, O Lord Father, exists only for humans, Father, but you exist out of time, O Lord Master, and that is forever, O Lord Master, and ever, Amen, O Lord Master, for your kingdom come and your will be done, O Lord Jesus. That the 20 and 4 elders bow before you, and all of heaven and the saints sing, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, and the Lamb of God seated upon the throne. The Bible says we will recognize you by the sign of the nails pierced upon your hands, O Lord Father, and your feet, O Lord Master, that we will recognize you in heaven
when we come, O Lord Father, there, and when you come with all of your glory to receive us, O Lord, to take us, O Lord Master, that we will recognize you by your hands and your feet, that we will know that He is the Lamb of God that took our sins, as John said, the one who will wash away the sins of the world. Oh, worship Him, worship Him, worship Him, worship Him. तुझसा नहीं कोई रहबर, तुझसा नहीं कोई चारागर, तुझसा नहीं कोई रहबर, तुझसा नहीं। बोलो, कोई
by your blood, O Lord Master, chains are broken, bondages are broken, O Lord Father. Oh, say the blood of Jesus Christ, and your chains will be broken, and your bondages will be loosed in the name of Jesus. Oh, I don't care whatever it is. Oh, call unto the name of the Lord, and He will deliver you. No matter how long standing that problem is, oh, the Lord will bring it down. The Lord will bring it down. I have faith. Call unto Him by the blood of Jesus Christ, the Lord Father. Every wall that stands before your people, O Lord Master, every wall of Jericho, Lord Master, bring it down in the name of Jesus, O Lord Father. Oh, we lift up our voice and we say hallelujah to the Lamb seated upon the throne, O Lord Father. Let your fire burn upon our altars, O Lord, that when we come to you, O Lord Father, you can say and we can hear that well done, my servant, well done. That we are not counted from the ones who are called foolish, and you say to them, oh, I do not know you, oh, I do not recognize you. But let us be, O Lord Master, born in you and from you and born again, that you recognize us, O Lord Father, that your blood flows through us, O Lord Master, that we are from the generation of Yeshua, the Lion of Judah, O Lord Master. Yes, Lord Father. That we are counted in the remnant, as the Bible says, that they were remnants. Oh Lord, help us represent you well upon the face of this earth, O Lord Master. Help us represent you well, O Lord, that Jesus revealed, glorified and exalted is what we have in our lives, O Lord Master. That when the people of this world, O Lord Master, see us, they see Jesus revealed, glorified and exalted above all, O Lord Master. That our lives become a signboard that direct them, O Lord Master, to salvation, that is Jesus. Jesus and Jesus, O Lord Father. Yes, Lord Master. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your return is near, O Lord Master, where you will come with all of your glory upon the clouds, O Lord Master, and the trumpets will be blown, O Lord Father. What a sight to behold, O Lord Father. What a sight to behold, Abba. What a sight to behold, O Lord Jesus. That one of your foot is upon the throne and one on the corridor of heaven, that even you do not know when that Father will send you. Oh, we honor you. Help us be prepared for it, O Lord. Help us be prepared. As you said, watch and pray, that you do not fall into temptation. Watch and pray. Oh Lord, let us pray unceasingly, O Lord Father, that our altars are always burning with your holy fire. Amen. Holy fire, burn upon our altars. From within me, Holy Ghost, you take over. Hey, holy fire, burn upon our altars. Holy fire, burn upon our altars. From within me, Holy Ghost, you take over. Holy fire, burn upon my altar. Holy fire, holy fire, holy fire, burn upon our altars. Oh Lord, I present myself as a sacrifice upon your altar, Lord. Let my altar always be dripping with sacrifice and blood, O Lord Master.
that as in the Old Testament the sacrifice was placed upon the altar and then you sent fire from above. Lord, I present myself, my body, as a living sacrifice upon your altar, Lord, and send fire upon it, O Lord Jesus. Spend me and burn me for you, O Lord Jesus, until I end, O Lord Master. Spend me, do not spare me. I pray, do not spare any of us, O Lord, that this is our only cry to you as a church, as the people of God, as the children of God, that you spend us, and you do not spare us, O Lord Master. Oh, hallelujah. Oh, we worship you. We thank you for your presence and your glory. Oh, yes, Jesus, we worship you, Father. And we give the time ahead into your hand, O Lord Master. Let there be fire that flows into your people's lives, into their bodies, into their families, O Lord Master. And by your blood, they receive deliverance, O Lord Master, no matter what the problem is, O Lord Father. O Lord Jesus, let them receive, O Lord Master, let them receive a double portion of oil, O Lord Master, that the old wineskin cannot hold the new wine, O Lord Father. So be it, Lord, that they enter into a new dimension. Stretch them from pillar to post, O Lord Father, and 1,000 cubits more, O Lord Father, I pray. 1,000 cubits more, O Lord Father, I pray. Hallelujah. I worship you, O Lord Jesus. I honor you, Abba. I give you glory, praise, and the honor, Father. I give the service into your hand ahead, O Lord Father. Speak to your servant and through your servant, O Lord Father. Speak, O Lord. Whatever you have to say, say to us. Teach us and guide us, Abba. And we shall heed to your word, O Lord Father, for we need direction from you, O Lord. For the times are tough, O Lord Master. But we do not fear the world, for even though we walk through the valley of death, we shall not fear, Lord. For Emmanuel, God is with us. For your Spirit is with us. The Holy Ghost is with us. Thank you, Jesus. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. प्रियांनो, आजचा दिवस संपूर्ण जगामध्ये आनंदाचा, विजयाचा, जय घोषाचा आहे. कारण या दिवशी 2025 वर्षापूर्वी आकाश आणि पृथ्वी तलावर जय जयकाराचा जय घोष आला. त्याच्या पवित्र नावाला आपण धन्यवाद देऊ. त्याचं गौरव करू. ब्रदर जोएल उत्तम प्रकारे प्रेज वर्शिप घेतली, याबद्दल प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. तुमचे आभार मानतो. ते बाप तुम्हाला आशीर्वाद देऊ. यापेक्षा महान रीतीने परमेश्वर तुमचा उपयोग करून घेऊ. आमेन. हालेलुया. देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊ. आज प्रत्येक ठिकाणामध्ये जगाच्या पाठीवर येशूच्या पुनरुत्थानाचा दिवस म्हणून मानल्या जातो. त्याच्या नावाचा जयघोष केला जातो. आणि प्रियांनो, त्या प्रभूच्या उठण्याद्वारे तुमच्या आणि माझ्या जीवनात संपूर्ण आकाश पृथ्वी तलावर बदल झालेला आहे, परिवर्तन झालेले आहे, सामर्थ्य उतरलेले आहे, बंधनं तुटल्या गेले, अंधकाराची सत्ता कोसळल्या गेलेली आहे. प्रियांनो, जय जयकार. प्रत्येक विश्वास ठेवणाऱ्या अंधकारात, प्रत्येक विश्वास ठेवणाऱ्या जीवनात चमत्कार घडलेला आहे. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रियांनो, हे पुनरुत्थान होण्या अगोदर प्रियांनो लक्षात ठेवा, येशू बदस्तपावरून खाली उतरवला गेला आणि त्याने आपला प्राण सोडला. त्यावेळेला आम्ही पाहतो मत्ते आणि याचा 27वा अध्याय आणि 51 ते 54 या वचनांमध्ये की तेव्हा परम पवित्र स्थानातला पडदा वरपासून खालपर्यंत
फाटल्या गेला, दुभागल्या गेला. आणि प्रियानो, या ठिकाणात आम्ही पाहतो मोठा भूमिकंप झाला. प्रियानो, भूमिकंप, हे 2 भूमिकंप झालेले. येशूने ज्या वेळेला आपला प्राण सोडला त्यावेळेला एक भूमिकंप झाला, धरणी हादरली. आणि प्रियानो, त्यावेळेला प्रियानो आम्ही पाहत आहोत की जे ठणके आहेत ती उघडल्या गेली, जे पवित्र जन आहेत ते उठल्या गेलेले आहेत. आणि येशूच्या पुनरुत्थानानंतर ते पवित्र स्थानामध्ये गेलेले, अनेकांना ते दिसले, भेटले. प्रभूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद. 2 प्रकारचे भूमिकंप झालेले आम्ही पाहत आहोत. प्रियांनो, पहिल्या भूमिकंपाने जगाला दाखवून दिलं की जो वधस्तंभावर आपला प्राण सोडत आहे, ज्याच्यावर मरणाची आणि मृत्यूची वेळ आलेली आहे आणि मृत्यू पावलाय, त्यालाच ते पुनरुत्थानाचं सामर्थ्य आहे, त्यालाच मरणातून पुन्हा उठण्याचं सामर्थ्य आहे. हे पहिल्या भूमिकंपाने दाखवून दिलेले आहे आणि देवाचं गौरव त्याने प्रगट केलेले आहे. आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद, देवाची स्तुती करू. आम्ही दुसरा भूमिकंप पाहत असताना प्रियांनो, लक्षात ठेवा, हा भूमिकंप 3ऱ्या दिवशी घडलेला आहे. आणि देवाचा दूत स्वर्गातून उतरला आणि कबरेवर असलेली धोंड त्याने एका बाजूला सारली. प्रियांनो, ज्या प्रकारे येशूचा जन्म होत असताना मरिया गॅब्रिएल देवदूत तिच्याशी बोलत असताना ती म्हणत आहे की हे कसं होईल, कारण जगिक दृष्टीने ती विचार करत होती, दैहिक दृष्टीने ती विचार करत होती, कारण देवाचं कार्य हे आत्म्याने होतं. आणि प्रियांनो, मरिया विचार करत होती की मला पुरुष ठाऊक नाहीये, मूल कसे जन्माला येईल. परंतु गॅब्रिएल देवदूताने सांगितलं, परात्पर देवाचा आत्मा तुझवर पाखर घालेल आणि तुझ्या ठाई गर्भधारणा. कशामुळं, हे कसं होईल, हे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे. लक्षात ठेवा, आम्ही पाहतो या पृथ्वी तलावर प्रभू येशू असताना त्याने लूक 13:1-5 मध्ये आम्ही पाहतो, नाईन गावातल्या विधवेच्या मुलाला जिवंत केलं. त्यानंतर लूक 8:51-56 मध्ये याईराच्या कन्येला जिवंत केलं. त्यानंतर आम्ही पाहतो योहान 11:43-44 मध्ये मृत लाजाराला 4 दिवस कबरेमध्ये असताना त्याने पुन्हा जिवंत केलेले आहे. आणि येशूला मरणाच्या सत्तेवर अधिकार आहे हे त्याने दाखवून दिलं. आणि हे सर्व जगाने पाहिलं, शिष्याने पाहिलं, मरिया मगदलेने पाहिलं, सर्व लोकांनी जाणलं आणि सर्वांना ते समजलं. परंतु आम्ही पाहतो ज्या वेळेला प्रभू येशू स्वतः मरण पावला त्यावेळेला ते चिंताक्रांत झाले, कारण मरणातून जिवंत करणाराच मरण पावला आहे. याला कोण उठवेल, याला कोण जिवंत करेल, कारण मेलेले लोक जिवंत झालेले त्याच्या शिष्यांनी आणि त्या काळातील लोकांनी पाहिलं. परंतु स्वतः मेलेली व्यक्ती स्वतः उठलेली म्हणजे पुनरुत्थित झालेली त्यांनी पाहिली नव्हती. म्हणून या घटनेमुळं, या परिस्थितीमुळं शिष्यांचा, लोकांचा आणि ज्या स्त्रिया त्याची सेवा करणाऱ्या होत्या त्यांचा विश्वास डगमगला होता. म्हणून 3ऱ्या दिवशी भल्या पहाटे त्या उठल्या, परंतु त्यांच्याकडे समस्या होती. पहिली मरिया म्हणते हे कसं होईल, आणि दुसरी मरिया मगदलिया, सलोमे
आणि इतर स्त्रिया आणि येशूची आई मरिया हे त्याच्या शरीराला प्रियांनो मसाला लावण्याकरिता, सुगंधी द्रव्य लावण्याकरिता भल्या पहाटे उठलेले आहे. परंतु त्या विचार करत नाही की आमच्यासाठी कबरेवरील धोंड कोण काढेल, हे कसं होईल. ज्याने प्रियांनो येशूला पवित्र आत्म्याच्या द्वारे कुमारी मरियेच्या पोटी जन्माला घातला, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तोच पित्याचा आत्मा येशूची कबर उघडून येशूच्या मृतदेहाला आत्म्याच्या द्वारे सामर्थ्य देऊन पुन्हा उठविणारा पिता समर्थ आहे. हे त्यांच्या लक्षात आलं नाही. ते मृतदेहाला मसाला लावण्याकरिता, पाहण्याकरिता, भेटण्याकरिता निघाले होते. म्हणून प्रियांनो, देवाचे दूत काय म्हणत आहे, तुम्ही जिवंताचा शोध मेलेल्यामध्ये का करता, कारण तो उठलाय. त्यांचा विश्वास नव्हता, त्यांच्याकडे शंका होती आणि त्या अविश्वासामुळे त्या डगमगल्या होत्या आणि त्या कबरेकडे निघाल्या. त्यांच्या पुढे प्रश्नचिन्ह होतं, कोण. आणि कुमारी मरियेकडे पण प्रश्नचिन्ह होतं, कसे, कोण आणि कसे. या सर्वांचं उत्तर स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर याच्या पवित्र आत्म्याकडे आहे. आमेन, हालेलुया. या मृतदेहाला मसाला लावण्याकरिता, सुगंधी द्रव्य लावण्याकरिता निघाल्या होत्या. त्यांचा विश्वास डगमगलेला होता. परंतु प्रियांनो, त्या काळात येशूच्या पुनरुत्थानाबाबतीत कोणालाच विश्वास नव्हता, फक्त येशूला होता. म्हणून त्याने मरण्या अगोदर सांगितलं, तुम्ही तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठणार आहे, मी तिसऱ्या दिवशी उठणार आहे. त्याने शब्द दिला आणि तो शब्द पूर्ण करणारा तो पवित्र आत्मा आणि त्याचा पिता आहे. आमेन. कारण त्याने म्हटलं, आकाश आणि पृथ्वी नाहीच होईल, परंतु माझं शब्द, माझं वचन कधी टळणार नाही, काना मात्रा देखील हल्ल्या जाणार नाही. प्रियांनो, परंतु या पृथ्वी तलावात एकच व्यक्ती अशी होती की जिला येशूच्या पुनरुत्थानावर विश्वास होता, जिला जगाने त्यागलं होतं, जिच्या जीवनाचा शेवटचा क्षण होता, जिला कोणी चांगलं म्हणत नव्हतं, फक्त अशा व्यक्तीकडे विश्वास होता. आणि ती व्यक्ती वधस्तंभावर असणारा चोर. पहिला चोर त्याची निंदा करत आहे, त्याची थट्टा उडवत आहे, परंतु दुसरा चोर याने येशूला म्हटलं, अहो येशू, ज्या वेळेला तुम्ही आपण आपल्या राज अधिकाराने या त्यावेळेला माझी आठवण घेता. प्रियांनो, या चोराने पुनरुत्थान कुठेच पाहिले नाही. येशूचा पुनरुत्थानही त्याला माहिती नाही, परंतु येशूने सांगितलेल्या शब्दावर त्याचा विश्वास होता, वचनावर त्याचा विश्वास होता. आणि त्याला वधस्तंभावर असतानाच कळालं, विश्वास आला, कारण त्याने अंतःकरणाच्या विश्वासाच्या नेत्राने येशूचं पुनरुत्थान पाहिलं. आमेन. आणि म्हणून तो येशूला म्हणतो, ज्या वेळेला तो आपल्या राज वैभवाच्या अधिकाराने येशील त्यावेळेला माझी आठवण घे. फक्त त्याचा विश्वास होता, येशूचे पुनरुत्थान होणार आहे, हा मृतामधून उठला जाणार आहे. ज्या चोराचा जीवन संपलेलं होतं, सर्व त्याचं नष्ट झालेलं होतं, त्याच्याकडे काही राहिलेलं नव्हतं, परंतु शेवटच्या क्षणामध्ये त्याच्याकडे आलं की देवाने त्याच्यावर केलेल्या दयेमुळे. कारण माझ्या पित्याने आकर्षिल्याशिवाय कोणी माझ्याकडे येत नाही,
स्वर्गीय पित्याने त्या वधस्तंभावर असलेल्या चोराचं जीवन आकर्षित, त्याचा बाप्तिस्मा झाला नाही, परंतु निश्चित पश्चातापाचा आत्मा त्याला प्राप्त झाला आणि त्याने वधस्तंभावरच कबुली दिली. आणि त्याने सांगितलं, आपण आपल्या शेजारच्या थट्टा करणाऱ्या चोराला सांगितलं, आपण आपल्या कृत्याचं योग्य प्रतिफळ भोगत आहोत, परंतु हा निर्दोष, तुला देवाचं भय नाही का? त्याने देवावर विश्वास ठेवला, ईश्वर विश्वास ठेवला. त्याच्या जीवनात पश्चातापाचा आत्मा आला, त्याने पश्चाताप केला, त्याला पश्चातापाचा बाप्तिस्मा मिळाला. पाण्याचा नव्हे तर पश्चातापाचा बाप्तिस्मा मिळाला. वधस्तंभावर त्याचं तारण झालं. लक्षात ठेवा, येशूच्या सेवेमध्ये जगात असताना, पृथ्वीवर जमिनीवर असताना, भूमीवर असताना अनेक लोकांचं तारण झालं, परंतु वधस्तंभावर असतानाही शेवटच्या क्षणाला त्याच्याद्वारे चोराचं तारण झालं. म्हणून त्याने त्याला सांगितलं की आज माझ्या बरोबर असणार आहे. त्याला त्या क्षणी तारण मिळालं, त्या क्षणी त्याचा उद्धार झाला, त्याचा येशूच्या पुनरुत्थानावर विश्वास होता. प्रियानो, त्याच्या शिष्यांचा विश्वास नव्हता. ज्या स्त्रिया त्याची सेवा करत होत्या त्यांचा नव्हता. ते मेलेल्या शेराला सुगंधी द्रव्य लावण्याकरता जात, परंतु त्यांना माहित नाही की आमच्यासाठी कोण घोड बाजूला करेल. ज्या पवित्र आत्म्याने कुमारी मरियेच्या उदरामध्ये गर्भधारणा केली, तोच पवित्र आत्मा पवित्र दूताच्या सामर्थ्याने येत आहे. कबरेवरील धोंड निघाल्या जात आहे, भूमिकंप होते, धरणी हादरल्या जात आहे. प्रियानो, लक्षात ठेवा. आणि येशू पित्याच्या आत्म्याच्या सामर्थ्याने पुनरुत्थित झालेला आहे आणि तो बाहेर आलेला आहे. प्रियानो, सर्व आले गेले, परंतु मरिया मगदलिया ती त्याच ठिकाणामध्ये राहिली. ती कबरेजवळ रडत होती आणि ती रडत असताना प्रियानो 2 देवदूत त्या ठिकाणात प्रगट झाले, एक उशाजवळ आणि एक पायथ्याजवळ. आणि अशा स्थितीमध्ये असताना प्रियानो त्यांनी विचारलं, बाई तू का रडतेस? तिने त्यांना सांगितलं, माझ्या येशूला कुठे नेले? तो इथे नाही. आणि ती रडत असताना प्रियानो लक्षात ठेव, त्या दूतांनी सांगितलं, रडू नकोस. आणि तिने पाहिलं, कबर मोकळी झालेली, रिकामी आहे. प्रियानो, आज जर ही कबर रिकामी झाली नसती, येशूचं पुनरुत्थान झालं नसतं, तुम्हाला आणि मला तारण मिळालं नसतं, जगात स्वार्थ गाजविल्या गेली नसती, पापाची क्षमा आणि मरणावरचा अधिकार तुम्हाला आणि मला मिळाला नसता. कारण ज्यांना प्रभू येशूचा स्वर्गीय पित्याचा आत्मा मिळाला आहे, त्यांच्यावर दुसऱ्या मरणाची सत्ता राहणार. त्यांचं शरीर ज्यांनी ज्यांनी पश्चाताप केला आहे, ईश्वर विश्वास ठेवलेला आहे आणि येशू बरोबर पापामध्ये ते पुरल्या गेले आणि पुन्हा पाण्यातून ते वर आले, त्यावेळेला त्यांचं पुनरुत्थान झालेलं आहे, आत्मिक पुनरुत्थान झालेले. ते पापासाठी मेलेले, म्हणून त्यांच्यावर पापाची सत्ता चालणार नाही. आमेन, प्रेज द लॉर्ड. म्हणून प्रियांनो, योहान 3:5 मध्ये त्याने सांगितले, पाण्याने आणि पवित्र आत्म्याने जन्मल्याशिवाय स्वर्गाच्या राज्यात कोणालाही प्रवेश नाही. आमचा जन्म पश्चातापाद्वारे जसा होतो, त्याचप्रमाणे आमचा जन्म पवित्र आत्म्यामध्ये झाला पाहिजे.
या पृथ्वी तलावर असताना स्वर्गीय राज्याचा आम्हाला हिस्सा मिळाला जातो, आमच्यावर शिक्कामोर्तब झाल्या जातो होतो. यासाठी आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. आणि कुमारी क्षमा करा, मरियम मग्दलिया ही पाठमोरे झालेली आहे, ती वळाली आहे. आणि वळत असताना तिने पाहिलं समोर येशू उभा आहे, परंतु ती त्याला ओळखू शकली. तिला वाटलं हा माळी आहे, म्हणून तिने त्याला म्हटलं, माळी दादा, माझ्या प्रभूला कोठे नेलं, कोठे ठेवलं, मला सांग. त्यावेळेला येशूने तिला हाक मारली, मरिये. तिने वळून आणि तिने ओळखलं. ती म्हणते रब्बोनी इब्री भाषेमध्ये, म्हणजे गुरुजी. माझी मेंढरं माझी वाणी ऐकतात. तिने आपल्या मेंढपाळाची वाणी ऐकली, आपल्या गुरुची वाणी ऐकली, आपल्या प्रभूची वाणी ऐकली, आपल्या उद्धारकर्त्याची वाणी ऐकली. आपला जो उद्धार करता आहे, ज्याने मला पापांची क्षमा केली, ज्याने मला सर्व बंधनातून मोकळं केलं, त्याची वाणी केली आहे. माझा तारणारा, माझा उद्धार करता, माझा जीवनदाता, माझ्या पापांची क्षमा करणारा, माझ्या वाईट सवयीच्या बंधनातून मला मुक्त करणारा माझा प्रभू, माझा रब्बू, माझा रब्बोनी, माझा गुरुजी मला घेतला आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, ती आनंदित झालेली आहे, ती उत्साहित झालेली आहे, कारण तिला तिचा प्रभू भेटलेला आहे, तिला तिचा उद्धार करता भेटलेला आहे, त्याचं पुनरुत्थान तिने पाहिलेले आहे. हे कसं घडेल प्रियानो? ती मृतदेहाला भेटण्यासाठी, मृतदेहाला मसाला लावण्यासाठी आली. परंतु लक्षात ठेवा, पवित्र आत्म्याने कार्य केले. येशूचं पुनरुत्थान झालं, तो मरणावर आणि पापावर विजयी झाला, तो त्यामधून उठला. मरेने त्याला पाहिलं, ती आनंदाने भरली. प्रियानो, ती त्याच्याकडे धावली, त्याला मिठी मारण्यासाठी, बिलगून बसण्यासाठी धावली. प्रियानो, लक्षात ठेवा, परंतु त्याने सांगितलं, मला बिलगून बसू नको, स्पर्श करू नको. प्रियानो, लक्षात ठेवा, त्याने असं का म्हटलेलं आहे? जी मरिया प्रियानो मृतदेहासाठी आली होती, तिला पुनरुत्थित देह भेटला. तो आनंदाचा आणि पुनरुत्थानाचा आत्मा मरिया मग्दलियेमध्ये आला. आणि प्रियांनो, ती आनंदाने उत्तेजित झाली, सामर्थ्याने भरून गेली. परंतु येशूने सांगितलं, मला बिलगू नको. प्रियांनो, आम्ही योहान 20 मध्ये पाहतो, 2 स्त्रिया आहेत. एका स्त्रीने येऊन येशूला स्पर्श केला, जी रक्तस्रावी स्त्री, आणि तिच्या जीवनात चमत्कार झाला, ती बरी झाली, तिने त्याला स्पर्श केला. दुसरी स्त्री आम्ही या ठिकाणात पाहत आहोत, येशूच्या पुनरुत्थानानंतर त्याला स्पर्श करण्यासाठी जात आहे. येशू तिला म्हणत आहे, मला स्पर्श करू नको, कारण मी माझ्या स्वर्गीय पित्याकडे अजून गेलो नाही. का गेलो नाही? कारण मनुष्याच्या पापाचे आणि मरणाचे जी किंमत आहे, जो यज्ञ आहे, त्याचे रक्त मला पित्याकडे परम पवित्र स्थानामध्ये घेऊन जायचे आहे. प्रियानो, ज्या वेळेला येशूने वधस्तंभावर प्राण सोडला, त्यावेळेला
निवास मंडपात मंदिरातील पडदा वरपासून खालपर्यंत फाटला गेला आहे. म्हणजेच जे देवाशी पवित्र स्थानामध्ये जगातल्या मंदिरात जाण्याचा जो मार्ग बंद झाला होता तो येशूच्या द्वारे उघडला गेला. आणि प्रियानो, येशूने स्वतःच रक्त स्वर्गीय पित्याला दिलं की ज्याच्यामुळे तुम्हाला पापावर आणि मरणावर मला विजय मिळत आहे. आमेन, हालेलुया. तो म्हणते, जो तुमचा पिता व माझा पिता, जो तुमचा देव व माझा देव, याच्याकडे जा. प्रियानो, देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू आणि देवाचा आम्ही गौरव करू. कारण प्रियानो, तो चांगला आहे. त्याच्या नावाला आम्ही जितका धन्यवाद देऊ तितका थोडा आहे आणि जितका आम्ही त्याचं गौरव करू तितकं थोडं आहे. प्रियानो, पहिली स्त्री आम्ही पाहतो, रक्तस्रावी स्त्री, तिच्या जीवनात चमत्कार घडला. तिने त्याला स्पर्श केला, तिचा रक्तस्राव थांबला, ती बरी झाली, ती रोगमुक्त झाली. दुसरी स्त्री मरिया मग्दलिया आम्ही पाहत आहोत, ती कबरेकडे आली. पहिली स्त्री येशूकडे आली आणि दुसरी स्त्री मरिया मग्दलिया हिला आम्ही पाहत असताना तिच्याकडे, दुसऱ्या स्त्रीकडे येशू आलेला. आणि प्रियानो, आम्ही पाहत आहोत, तिला त्याने सांगितलं, स्पर्श करू नको. मरिया मग्दलियाच्या जीवनामध्ये चमत्कार घडला नाही, तर पवित्र आत्म्याचा आनंद तिला मिळाला. परंतु येशूच्या शरीरामध्ये चमत्कार घडून ते पुनरुत्थित झालं. संपूर्ण जगाला त्याने हलवलं. चमत्कार घडला, हादरा बसला, भूमिकंप झाला, मानवाचे हृदय हलल्या गेली, त्याची बंधनं तुटल्या गेली. आणि प्रियानो, येशू पुनरुत्थित झाले, तो उठलाय. त्याने तुमचे आणि माझे पाप स्वतःवर घेतलेले, तुमची आणि माझी बंधनं त्याने तोडून टाकलेली आहे. आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. होय प्रियानो, जर येशूचं पुनरुत्थान झालं नसतं तर आज त्याची वधू मंडळी उभी राहिली नसती. मंडळीला अधिकार नव्हता. पुनरुत्थान हे सुवार्तेचं सामर्थ्य आहे, मंडळीचा अधिकार आहे. आणि या पुनरुत्थानामुळे येशू आपल्या पित्याकडे स्वर्गारोहण करीत असताना त्याने म्हटले, मी तुम्हाला अनाथ असं सोडणार नाही. प्रियानो, तुम्हास मी कैवारी पाठवतो. कारण परम पवित्र स्थानाकडे जाणारा मार्ग त्याने स्वदेहाच्या द्वारे मोकळा केला, स्वदेहाच्या द्वारे त्याने तो उघडला. आणि आम्ही पाहतो इब्री लोकांपत्र याचा 10वा अध्याय आणि 19 आणि 20 या वचनामध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं की त्याने स्वदेहाच्या पडद्यातून त्याने नवीन मार्ग स्थापन केला. येशूच्या रक्ताद्वारे त्याने नवीन मार्ग स्थापन केला. आणि त्यामुळे आपण धैर्याने पित्याकडे जाऊ शकतो. नवीन जीवनाचा मार्ग त्याने तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी उघडला. त्या स्वर्गीय पित्याच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, त्याची आम्ही स्तुती करू. प्रियानो, आज पृथ्वीच्या स्थापनेपासून तर पृथ्वीच्या अंतापर्यंत आम्ही पाहत आहोत आणि पाहणार आहोत. आम्ही असलो तर पाहू, प्रभू अगोदर आला तर प्रश्न येत नाही. प्रियानो, लक्षात ठेवा, मरणावर कोणीही विजयी झाला नाही. कारण ज्या शरीराचा जन्म निष्कलंक आणि निर्दोष रीतीने पवित्र आत्म्याच्या द्वारे झाला, जर येशूचं शरीर देहामध्ये असतं, मनुष्याच्या इच्छेने असतं, वासनेच्या द्वारे असतं, तर हे पुनरुत्थित झालं नसतं. परंतु देवाच्या पवित्र आत्म्याद्वारे येशूच्या शरीराची धारणा झाली,
म्हणून प्रियांनो, ज्या आदामाने पाप केलं, एदेन बागेमध्ये त्याने पाप केलं, पापाची आणि मरणाची सत्ता त्याच्यावर आली, तो मरण पावला आणि तो पुरला गेला, कारण त्याला शाप मिळाला. तुझी निर्मिती उत्पत्ती मातीपासून आहे आणि तू पुन्हा मातीच म्हणशील. हा शाप त्याच्यावर आला. हा शापित झालेला आदाम, ज्या भूमीतून त्याची निर्मिती झाली, त्या भूमीत त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर, तो मरण पावल्यानंतर तो पुरण्यात आला. परंतु आम्ही पाहतो, तो भूमीत पुरल्या गेल्यामुळे प्रियांनो, भूमी ही शापित झाली, पापाने भरल्या गेली. भूमीमध्ये पाप उतरलं, लक्षात ठेवा. आणि याच भूमीमध्ये पापाची किंमत मोजलेला आणि मरणावर आणि पापावर विजय मिळवलेला येशू, आत्म्याच्या द्वारे जन्म पावलेला येशू हा पुण्यात आलेला आहे. आणि पापाने शापित झालेली भूमी येशूच्या निष्कलंक आणि निर्दोष शरीराला, पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने या पृथ्वी तलावर आलेल्या शरीराला, आत्म्यामध्ये जन्मलेल्या शरीराला आपल्या मिठीमध्ये, आपल्या बंधनामध्ये बांधून ठेवू शकले आहे. तर तिसऱ्या दिवशी तो पवित्र पित्याच्या आत्म्याच्या सामर्थ्याने उठला गेला. प्रभू उठला आहे, खरोखर उठला आहे. तो मी पाहिला आहे. काय तुम्ही पाहिलेला आहे? होय, आम्ही सर्वांनी जितक्याने त्याजवळ विश्वास ठेवला तितक्याने तो पाहिलेला आहे. तितक्यांना त्याने जीवनाचा अनुभव दिलेला आहे. त्याने तितक्यांना अभिवचन दिलेले आहे. जे नियमाधीन नाही त्यांच्यावर पापाची सत्ता चालणार नाही. त्यांना दुसऱ्या मरणाची भीती नाही, कारण पाप तुमच्यावर सत्ता चालवणार नाही. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. याच पुनरुत्थानामुळे आज मंडळी शुभवर्तमान घोषणा करत आहे, करू शकत आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्याच्या याच पवित्र रक्तावर आज चिन्ह चमत्कार घडल्या जातात. आज अनेक प्रकारच्या अद्भुत गोष्टी घडल्या जात आहेत, महान गोष्टी घडल्या जात आहेत. याचं कारण एकच, पुनरुत्थानाचं सामर्थ्य, पापावर आणि मरणावर विजय मिळवणारं येशूचं रक्त. या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद, त्या पवित्र रक्ताला आम्ही धन्यवाद देऊ, त्या पवित्र आत्म्याला आम्ही धन्यवाद देऊ. देवाचा आम्ही गौरव करू, देवाची आम्ही स्तुती करू, देवाचा आम्ही महिमा करू, कारण तो तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी त्याने मध्यस्थी करणारा आपला एकुलता एक पुत्र पाठवला. कारण त्याने तुमच्यावर आणि माझ्यावर प्रीती केली आणि आम्हाला हे अनंतकाली जीवन दिलं. आणि हा येशू म्हणतो, जीवनाच्या आणि मरणाच्या किल्ल्या माझ्याकडे आहे. कारण ज्या वेळेला तो मृत्यू पावला त्यावेळेला तो सैतानाच्या सत्तेवर गेला, मरणाच्या सत्तेवर तो गेला. त्याने सैतानाच्या छातीवर पाय ठेवला आणि त्याच्याकडे असणाऱ्या जीवनाच्या किल्ल्या त्याने हस्तगत केल्या. आणि तो म्हणतो, मरणाच्या आणि जीवनाच्या किल्ल्या माझ्याकडे आहे. मी मेलो होतो तरी मी जिवंत आहे. आमेन, हालेलुया. प्रभूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, प्रभूची आम्ही स्तुती करू. प्रभू महान आहे, प्रभू महान आहे. त्याने कवरेचे बंधन तोडून टाकले, मरणाची सत्ता नाहीशी केली, आजार आणि विकाराची बंधनं तोडून टाकली. मनुष्याला त्याने मोकळं केलं. पापाचं आणि मरणाचं भय त्याच्यापासून नष्ट झालं. कारण ही मुक्ती देणारा, हा विजय देणारा येशू शिवाय आकाश आणि पृथ्वी तलावर कोणी नव्हता आणि नाही. आता कुठल्याही प्रकारे गुड फ्रायडे
नव्याने साजरा केला जाणार. पुन्हा आता कोणी वधस्तंभावर तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी जाणार नाही. पुन्हा कोणी पुनरुत्थानासाठी कबरेमध्ये जाणार नाही, कारण पुनरुत्थान झालं. एकदाच तो आमच्या पापासाठी मारला गेला आणि उठल्या गेला, यासाठी की तुमच्यावर आणि माझ्यावर त्या पापाची आणि मरणाची सत्ता पुन्हा चालू. आमेन, हालेलुया. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. सर्व बंधन येशूच्या नावात तुटल्या गेली. आनंद करा, आनंद करा. प्रभू उठलाय, प्रभू उठलाय. जय घोष करा, कारण तुमचे अश्रू त्याने पुसले, तुमची बंधनं त्याने तोडून टाकले, तुमच्या काळज्या चिंता त्याने निवारण केले, तुमचे आजार त्याने दूर केलेले आहेत, कारण त्याला बसलेल्या फटक्याने तुम्हास आरोग्य प्राप्त झाले. त्याच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, त्याची आम्ही स्तुती करू. म्हणून कुठलीही काळजी करू नका, कुठल्या आजाराची काळजी करू नका, कुठल्या संकटाची काळजी करू नका. त्याने तुम्हाला आणि मला अभिवचन दिलेले आहे, तुमच्या अंतापर्यंत आणि युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी तुम्हाबरोबर. पुनरुत्थित ख्रिस्त तुम्हाबरोबर आहे, मृत्युंजयी ख्रिस्त तुम्हाबरोबर आहे. त्याच्या नावाला धन्यवाद, त्याची स्तुती करा, त्याचा महिमा करा, त्याचं गौरव करा. प्रियांनो, हा संदेश तुमच्यासाठी आशीर्वादित घडला असेल तर प्रियांनो, अवश्य सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आपले कमेंट्स आपण पाठवा. त्यासोबत तुमच्या ज्या प्रार्थना असतील, त्या आजार विकाराचे बंधनं असतील, तुमच्या ज्या समस्या असतील, यासाठी प्रार्थना केली. ऐकणाऱ्या भावांनो, बहिणींनो, कोणत्याही वेळेला तुमच्या ज्या काही समस्या आणि प्रॉब्लेम्स असतील, त्यासाठी देवाच्या कृपेने प्रार्थनेच्या विनंत्या तुम्ही मजपर्यंत पोहोचू शकता आणि तुमच्यासाठी प्रार्थना. उत्तर देणारा प्रभू, मी तुमच्याकडे येणार नाही, उत्तर देणाऱ्या प्रभूचा आत्मा तुमच्याकडे, तो तुम्हाला स्पर्श करेल, तो तुमची सर्व बंधनं तोडून टाकेल, तो तुमचे अश्रू पुसेल, तो तुमची निराशा दूर करेल. कारण पहाटचा तारा तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी उगवला आहे. त्याला आम्ही धन्यवाद. तो आमच्या बरोबर सदोदित राहणारा इमॅन्युएल आहे, त्याला आम्ही धन्यवाद. तो आजही जिवंत आहे, तो उद्याही जिवंत असणार आहे आणि तो युगानुयुग जिवंत आहे. पहा, तो लवकर येत आहे, तो लवकर येत आहे. अनेक लोक तट्टेने म्हणतात 2000 वर्ष होऊन गेले, पण तो अजून येत नाही. तो येवो अथवा ना येवो, जर तो आला तर मी तयारीत आहे काय, तो आला तर मी कुठे असेल, याचा विचार करा. तो तुम्हाला आणि मला संधी देते, तो तुमचे आणि माझे सहन करत आहे, यासाठी की कोणाचाही नाश होऊ नये. आणि पहा, तो लवकर येते. आत्मा म्हणतो ये, वधू म्हणते ये. त्याच्या नावाला आपण धन्यवाद. या क्षणी आपण आपले डोळे बंद करू. स्तुती धन्यवाद असो. पुनरुत्थित ख्रिस्ता, तुझ्या नावाला मी लाखो लाख धन्यवाद देतो. तू आमच्यासाठी वधस्तंभी गेलास, तू मरण पावलास आणि कबरेत राहिला नाहीस, तर तिसऱ्या दिवशी तू कबरेतून बाहेर आला. तू आमच्यासाठी मरणावर विजयी झालास, यासाठी की आम्ही या जगात असताना पापाचं आणि मरणाचं दास्य करीत जगू नये, तर पापावर आणि मरणावर विजय मिळून त्याचे पुत्र आणि कन्या म्हणून आनंदाने आणि विजयाने जगावं म्हणून तो आम्हासाठी आपलं रक्त सांग, तो आम्हासाठी आपला पुत्र दिला,
तो आम्हासाठी पुनरुत्थित झाला आणि तो आम्हासाठी आपला पवित्र आत्मा दिला आणि तो आम्हास घेण्यासाठी, आपल्या वधूला घेण्यासाठी तू पुन्हा येत आहे. आम्ही त्याची आठवण घेऊ. प्रभू, तो आपल्या कळपावर तो आशीर्वाद, ऐकणाऱ्या भावावर, बहिणीवर, कुटुंबावर तो आशीर्वाद. आज त्यांच्या कुटुंबामध्ये तुझा, त्यांची भेट घे, त्यांची प्रत्येक बंधनं येशू नासरीच्या नावात तुटल्या जातात. दया कर, कृपा कर. पुनरुत्थित ख्रिस्त आज तुमच्या मध्ये उभा आहे. आज तो तुम्हा बरोबर आहे. सदोदित तो तुम्हा बरोबर राहणार. त्याला आपला तारणारा उद्धारकर्ता म्हणून स्वीकारा आणि स्वर्गीय राज्याचं वतन मिळवा. पहा, तो लवकर येईल. आपण तयार राहू, त्याला सामोरे जाऊ. पहा, शहाण्या कुमारीप्रमाणे आम्ही आमची तयारी करू. तयार राहू यासाठी की त्याने सर्व अंधकाराच्या सत्तेवर आणि बंधनावर आम्हाला विजय दिला. माझा व तुम्हा सर्वांचा प्राण, आत्मा, शरीर त्याच्या पवित्र रक्तामध्ये शिक्कामोर्तब करेल, त्याच्या स्वाधीन. तो येईपर्यंत आणि देहाचा अंत येईपर्यंत आम्ही त्याशी विश्वास करू. आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा अधिपती आतापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हा बरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन.